call is now being recorded. So simple, the three-terminal fixed voltage regulator ICs, three-terminal fixed voltage regulator ICs are nothing but 78XX series and 79XX series. 78XX can generate positive voltage and 79XX can generate the negative DC voltage. Okay, so internally the a simple functional block diagram is consists of basically it has three terminals. One is input terminal, second one is output terminal, and third one is the common which you can use to connect externally. Okay, the three pin voltage regulator are nothing but which having three pins externally implemented used for to implement the power supply circuit. Okay, so in that very first pin is V in, second pin is V out, and third one is the common. Okay, so these three pin voltage regulators are classified into two types, one which generates positive voltage and one which generates negative voltage. The positive voltage generators are the 78XX and the negative voltage generators are the 79XX. Okay, so in this diagram you can observe it is a series voltage regulator. Okay, so whatever the input and the output they are in series by connecting with the pass transistor. It is a series pass transistor which is connected in series with the load. Okay, R1 and R2 are the potential divider circuit which divides the voltage, and it is then whatever the divider voltage, the voltage between your R1 and R2, it is then applied to op-amp circuitry. Okay, to which the second point is V reference. It is a comparator which compares the signal. Whatever the after comparison of voltages means R1 and R2 which generates the voltage divider voltage, it is compared with the V reference voltage. After comparison a control signal is generated, okay, which is then applied to protective circuit, means it is a current limiting circuit. If excess current is generated to protect your transistor, we are using the protective circuit which is used to limit the excess current which is passed to your pass transistor. Okay, so this element works as a variable resistance. So हा काय आहे तुमचा maybe variable resistance आहे because you know the resistance increases or decreases with the variation of current. So if current is increases, resistance decreases. Current decreases, resistance increases. So vice versa condition takes place. So control signal is adjusted with the help of variable resistor or any type of control element in such a way that output voltage remains constant. So whatever the output voltage generated from this comparator, it remains constant. It does not changes with the variation in current. In this change in output voltage or this constant voltage, it is then applied to pass transistor. Okay, it is then applied to series pass transistor, and again the whatever the regulation takes place. Okay, so याच्यामध्ये रेग्युलेशन कसं होणार आहे, सिंपल आहे की जेव्हा तुम्ही कंट्रोल सिग्नल पास करताय तुम्ही तुमच्या सिरीज पास ट्रान्झिस्टरला, सो सिरीज पास ट्रान्झिस्टर नाउ acts as a controlling element. The voltage across this control element is varied by the control signal to get a constant output voltage. म्हणजे आता इथे काय होणार आहे, जे काही कंपेअर झालेलं व्होल्टेज असणार आहे, कंपेअर झालेलं व्होल्टेज परत तुम्ही काय करताय, एक्सेस करंट लिमिटिंग सर्किटरी थ्रू पास ट्रान्झिस्टरला अप्लाय करताय. पास ट्रान्झिस्टर चेक करतो, जर Vin greater असेल compared to this voltage, then pass transistor will remain on and you get some constant output voltage, otherwise it remains off. ही जी कंडिशन आहे याच्यानुसार तुम्हाला काय मिळतं, कॉन्स्टंट डीसी व्होल्टेज मिळतं विथ ओव्हर करंट प्रोटेक्शन विथ द हेल्प ऑफ थर्मल शटडाऊन अँड करंट लिमिटिंग सर्किट. सो ओव्हर करंट प्रोटेक्शन पण होतं इथे, सो दोन्ही केस फॉलो होतोय की करंट लिमिटिंग पण होतं आणि प्लस तुमचं व्होल्टेज रेग्युलेशन पण मिळतं इथे, कॉन्स्टंट व्होल्टेज मिळतंय विथ द हेल्प ऑफ कंट्रोल इलेमेंट. हिअर कंट्रोल इलेमेंट इज नथिंग बट सिरीज पास ट्रान्झिस्टर and the current limiting circuitry or the protective circuitry is the thermal shutdown and current limiting circuitry. Okay, and this circuit is comparator which is used to compare the feedback signal which is fed back to input, and it is generated by potential divider circuitry. So potential divider circuitry is consist of R1 and R2 which generates one voltage, one feedback signal which is compared with the V reference signal. Whatever the output, it is then again it is acts as a control signal and it is then applied to pass transistor through current limiting circuitry. Okay,
सो ही प्रोसेस होते. इफ द इंटरनल टेम्परेचर एक्सिड्स to a predetermined value, then the thermal shutdown block will not allow the control signal to pass to a transistor. याचं मेन काम काय? थर्मल शटडाऊन मीन्स व्हॉट? जर हा इंटरनल जो त्याचा टेम्परेचर आहे किंवा एक्सेस हीट डेसिपेशन जर झाली तर हा काय करतो? त्याला इथेच लिमिट करतो, इथेच ऑफ करतो, पुढे पास करत नाही ट्रान्झिस्टरला. त्यामुळे तुमचा ट्रान्झिस्टर काय राहतो? सेफ राहतो. इट डज नॉट डॅमेज ड्यू टू ओव्हर करंट. ठीक आहे. सो ही जे आहे हे सिम्पल फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम आहे, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला जेव्हा तुम्ही आयसी ऑब्झर्व करता, आयसी मध्ये तुम्हाला हे 3 टर्मिनल्स ऑब्झर्व करायला मिळतात. पहिला असतो व्ही इन असतो, मग व्ही आउट असतो आणि कॉमन असतो. तर याचा पिन कॉन्फिगरेशन अँड पिन डायग्राम मी तुम्हाला लगेच एक्सप्लेन करते. फॉर 78XX अँड 79XX दोघांचे पण डायग्राम लगेच आता आपल्या लेक्चरला आपण कंडक्ट करू. येतील. सो नेक्स्ट डायग्राम मध्ये काय दिसते तुम्हाला? एक 7805 ची जी आयसी आहे, मी तुम्हाला इंटरनल ब्लॉक डायग्राम मध्ये एक्सप्लेन केलं की त्याला बेसिकली 3 टर्मिनल्स असतात. पहिला असतो व्ही इन, दुसरा असतो व्ही आउट आणि तिसरा असतो तुमचा कॉमन टर्मिनल. सो हे पिन कॉन्फिगरेशन आहे. पिन कॉन्फिगरेशन बघताना जेव्हा तुम्ही आयसी हातामध्ये घेतात त्यामध्ये 3 तुम्हाला पॉईंट्स दिसतात. त्या 3 पॉईंट्स मध्ये पहिलं जी पिन असते ती असते व्ही इन ची, दुसरी मधली जी पिन असते सेकंड नंबरची, मिडलची ती असते व्ही आउट आणि एकदम राईट हँड साईडची जी असते पिन असते ती असते कॉमन. ठीक आहे. सो याच्यामध्ये तुम्हाला डायग्राम मध्ये दिसते की इंटरनली द सी आय मीन्स काय? इनपुट कॅपॅसिटन्स अँड C0 इज द आउटपुट कॅपॅसिटन्स. So Ci is connected between your input terminal and the ground, which used to avoid any inductive effect. Inductive effect म्हणजे काय की तुम्हाला इथे काही नॉइज किंवा डिस्टर्बन्स किंवा एरर ऑकर व्हायला नको म्हणून इट ऍक्ट्स एज ऍक्च्युअल द फिल्टर सर्किट to get constant input voltage, pure DC voltage which is unregulated in the form of unregulated format, means which is coming from the फिल्टर सर्किट कडनं. ब्लॉक डायग्राम मध्ये आपण ऑब्झर्व केलं होतं, पहिला ब्लॉक होता ट्रान्सफॉर्मरचा, सेकंड ब्लॉक होता रेक्टिफायरचा, थर्ड होता फिल्टरचा. फिल्टर कडनं चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइप ऑफ वेवफॉर्म मिळत होती. तिला आपल्याला काय करायचंय? कॉन्स्टंट डीसी मध्ये कन्वर्ट करायचं, एकदम स्ट्रेट लाईन आली पाहिजे. त्याच्यासाठी आपण काय करतोय? व्होल्टेज रेग्युलेटर आयसी यूज करतोय. सो वॉट एव्हर द सिग्नल कमिंग फ्रॉम filter, to avoid any inductive effect or to avoid any distortions, we use capacitance, input capacitance between your V input and the ground terminal, so that to get your filtered signal to the 7805. ठीक आहे. नंतर आउटपुट कॅपॅसिटर इज used for improving the transient responses of regulator IC. सो ट्रान्झिएंट रिस्पॉन्स म्हणजे काय? इंटरनली तुम्ही ऑब्झर्व केलं होतं 5 ट्रान्झिस्टर आहे. 5 ट्रान्झिस्टर इज युज्ड
और ऍक्ट्स एज अ कंट्रोल इलेमेंट. ठीक आहे, कंट्रोल इलेमेंट म्हणून ऑपरेट होतोय. म्हणजे काय की जरी इनपुट व्हेरी दिला किंवा तुमचा जो काही फीडबॅक सिग्नल आहे त्याला दोघांचा तो जो काही करंट आहे किंवा व्होल्टेज आहे ते मॅच करून कॉन्स्टंट व्होल्टेज तो जनरेट करत होता. सो हे कॉन्स्टंट व्होल्टेज जनरेशनसाठी तुम्हाला तिथे पण काय करायचं आहे, त्याचे ट्रान्झिएंट प्रॉपर्टीज स्टडी करावं लागतं. सो यूज टू इम्प्रूव्ह ट्रान्झिएंट रिस्पॉन्स ऑफ द रेग्युलेटर IC. दॅट इज द रिस्पॉन्स ऑफ रेग्युलेटर टू द सडन चेंज इन द लोड. लोडमध्ये जर काही व्हेरी झाला तर जे काही आउटपुटला आपण एक लोड रेझिस्टन्स कनेक्ट करत असतो, तर त्याच्यामध्ये जर व्हेरिएशन झालं तर इफेक्ट व्हायला नको तुमच्या आउटपुट व्होल्टेज रेग्युलेशनवर. सो 5 व्होल्ट आहे तो ॲटलिस्ट तुम्हाला ऑब्झर्व करताना एकतर 5.01 ऑब्झर्व होईल किंवा 4.999 व्होल्ट ऑब्झर्व होईल. यापर्यंत तुमचं काय असतं, व्होल्टेज रेग्युलेशन मिळालं पाहिजे. फॉर दॅट पर्पज यू यूज्ड वन आउटपुट कॅपॅसिटर. ठीक आहे. So it is helpful to avoid any noise content in the signal, noise present in the signal. To filter out this noise, we use this output capacitor and the input capacitor. Input capacitor is used to filter out the noise content in the input signal, and output capacitor used to filter out the noise content in the output signal. So total voltage drop, dropout voltage, at least it should be 2 volt. ठीक आहे. सो ड्रॉपआउट व्होल्टेज म्हणजे काय येणार आहे की डिफरन्स बिटवीन युअर अनरेग्युलेटेड इनपुट व्होल्टेज अँड द आउटपुट व्होल्टेज व्ही इन मायनस व्ही आउट, इट शुड बी मॅक्झिमम 2 व्होल्ट. सो ड्रॉपआउट व्होल्टेज किती असला पाहिजे, 2 व्होल्ट असला पाहिजे. म्हणजे आता इथे समजा फॉर एक्झाम्पल 7.5 व्होल्ट मिळाला आहे, तर -2 केल्यानंतर किती येते तुम्हाला, ते काही आन्सर ॲटलिस्ट तुम्हाला इथे ऑब्झर्व झालं पाहिजे. दॅट मीन्स युअर IC वर्क्स प्रॉपरली. 7805 काय आहे, प्रॉपरली वर्कआउट होते आणि तुम्हाला प्रॉपर DC व्होल्टेज मिळते. सो मिनिमम ड्रॉपआउट व्होल्टेज और द मिनिमम इनपुट ड्रॉपआउट व्होल्टेज शुड बी ॲट लिस्ट 2 व्होल्ट. ठीक आहे. तो 2 व्होल्ट मध्येच असला पाहिजे. आणि प्लस इनपुट व्होल्टेज कॅल्क्युलेशनचा ड्रॉपआउट व्होल्टेजचा सिंपल फॉर्म्युला काय, डिफरन्स बिटवीन व्ही इन मायनस V0. क्लिअर. सो हा आहे 7.8. इथे जसं 0.5 मेन्शन केलेले म्हणजे काय की आउटपुटला तो 5 व्होल्ट जनरेट करतोय. मी 7.8XX सिरीज सांगितली होती. XX म्हणजे काय, इथली डिजिट, हा जो डिजिट आहे दोन लास्ट 2 डिजिट इंडिकेट्स व्हॉट, द आउटपुट व्होल्टेज ऑफ करस्पॉन्डिंग IC. जर इथे 7.812 असतं तर तो त्याने जनरेट केला असता +12 DC व्होल्टेज. जर इथे 7.8 पुढची जी काही व्हॅल्यू असेल, 7.812 असेल, 7.818 असेल, 7.824 असेल किंवा 7.815 असेल, तर 15 असलं तर 15 व्होल्ट, 18 असेल तर 18 व्होल्ट जनरेट करतो, 24 असेल तर 24 व्होल्ट जनरेट करतो. इथे आता डायग्राममध्ये तुम्हाला दिसतं 7805. दॅट मीन्स इट जनरेट्स द +5 व्होल्ट कॉन्स्टंट DC व्होल्टेज. क्लिअर. ठीक आहे. सो हे आहे 7.8XX. आता ह्या प्रत्येक ICचं तुम्हाला यूज करून काय करायचं आहे, व्होल्टेज रेग्युलेटर डिझाईन करायचं, पॉवर सप्लाय डिझाईन करायचं आहे. कोणी ज्यांना मायक्रो प्रोजेक्ट करायचा होता पॉवर सप्लायचा, आय थिंक एका ग्रुपने डिसाईड पण केलेलं आहे की टू जनरेट द ड्युएल पॉवर सप्लाय, टू डिझाईन द ड्युएल पॉवर सप्लाय. त्यांच्यासाठी हे चॅप्टर युजफुल आहे समजण्यासाठी. ठीक आहे. डिझाईन करायला पण तुम्हाला सोपं जाईल. इथे डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन पण तुम्हाला 1 बाय 1 ऑब्झर्व करायला मिळणार आहे. नेक्स्ट जो आहे टॉपिक तो आहे 79XX. सेम वे DC व्होल्टेज किंवा 3 टर्मिनल व्होल्टेज रेग्युलेटर IC मध्ये दुसरा सेकंड टाईप आहे 79XX, विच इज यूज टू जनरेट फिक्स्ड निगेटिव्ह व्होल्टेज. त्याची पण आपण डायग्राम ऑब्झर्व करू लगेच.
बाकीचे फंक्शन सेम आहे, जसे 78xx मध्ये कॅपॅसिटर C1 आणि C2 किंवा C इन आणि C आउट होते, त्यांचे फंक्शन सेम आहे. दे आर युज्ड टू रिमूव्ह और फिल्टर आउट दी नॉईज कंटेंट इन दी सिग्नल. सेम वे इथे पण तसंच फंक्शन आउट होते, फक्त पिन डायग्राम मध्ये चेंज आहे. पिन डायग्राम मध्ये जे 78xx मध्ये फर्स्ट पिन जी होती ती इनपुटची होती, इथे इनपुटची पिन जी आहे तुमची ती सेकंड नंबरला आहे, म्हणजे मिडलची पिन असणार आहे. आणि जी फर्स्ट पिन आहे ती आहे तुमची ग्राउंड, आणि थर्ड पिन जी आहे ती आउटपुटची आहे. आउटपुटची पिन फिक्स आहे, पोझिशन फिक्स आहे, जी 78xx मध्ये पण होती 79xx मध्ये पण होती. फक्त इनपुट आणि ग्राउंडच्या पिन नंबर्स काय झालेले चेंज झालेले आहेत या डायग्राम मध्ये 79xx च्या सिरीजसाठी. ठीक आहे. बाकीचे कॉमन कंडिशन्स आहेत की फिल्टरचं परत काम तेच आहे, कॅपॅसिटरचं C1 आणि C2चं टू फिल्टर आउट दी नॉईज कंटेंट इन द सिग्नल. फक्त पोझिशन चेंज झाल्या, कोणाच्या झाल्या चेंज, व्ही इनपुटच्या, जो व्ही इनपुट तुमचा 78xx मध्ये फर्स्ट टर्मिनल होता तो झाला आता मिडलचा टर्मिनल, आणि जो कॉमन तुमचा मिडलचा होता तो झाला एक नंबरचा टर्मिनल. ठीक आहे. फक्त या पोझिशन दोघांच्या पोझिशन चेंज झालेल्या आहेत, बाकी काहीच नाही. कारण का केलेलं आहे, कारण 79xx हा निगेटिव्ह व्होल्टेजसाठी यूज होतो, त्यामुळे आपण पोझिशन काय केल्या रिव्हर्स केल्या. पोझिशन रिव्हर्स केले की तुमचं काय होतं, जो काही व्होल्टेज रेग्युलेटर आहे तो काय करतो, आउटपुट जनरेट करताना निगेटिव्ह व्होल्टेज जनरेट करतो. आणि निगेटिव्ह व्होल्टेजसाठी 78 ऐवजी घेताना 79xx ची सिरीज घ्यायची. 7905 असेल तर -5 वोल्ट जनरेट करेल, 7912 असेल तर -12 वोल्ट जनरेट करणार, 7915 असेल तर -15 लाईकवाईज. ठीक आहे. क्लिअर. याच्यामध्ये कोणाला काही डाऊट असेल तर विचारू शकता. एनी डाऊट? नो. ओके. ठीक आहे. आजचं लेक्चर एवढं सफिशियंट आहे. रिवाईज करा टॉपिक, प्लस तुम्ही मायक्रो प्रोजेक्टचे टॉपिक पण जेवढे लवकर फायनल करणार तेवढं बरं राहील. हां.